আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি পিএম আইনিন চ্যানেল আয়ের লিগ্যাল হেল্প উইথ পিআর স্টুডিও থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত সবাইকে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই সপ্তাহ we are mourning the loss of a global statesman and a Nobel Peace Prize laureate, the hero that broke down the apartheid system in South Africa. He was, in 1994, he became the first black president in South Africa. He was 95 when he died. I'm talking about Nelson Mandela, who was not just the whole world's hero, he was also a personal hero of mine. He was a man of integrity and vision, a man that let nothing and no one blur his sense of integrity, not even his beloved wife, Winnie Mandela. Shobai janen that when he was in prison for 27 years, she shomoye his wife, Winnie Mandela, onek controversial jinish korechen, jeta uni shonechen from prison. When he was released in 1990, when he came out, he did not ignore what his wife did. He dealt with it. In fact, in his autobiography, if you read about it, he loved his wife uncomparably, but he divorced her because of his sense of integrity, his public duty, and his integrity. So it, I know, can be measured with another story in Mahabharata about Sita. Again, there was a similar story there. So it is truly a touching story, and in fact, it does tell about a man and his integrity. Of course, I mean, that was one of the tragedies, one of the biggest personal tragedies in his life, but Shabai Janan, that he was 27 years, he was in prison for believing in, for fighting racism. বর্ণবাদীর এগেনস্টে উনি ফাইট করেছেন apartheid সিস্টেমের যে এগেনস্টে কথা বলেছেন শুধু এইটাই ছিল ওনার অপরাধ তার জন্য he was imprisoned for life in 1962 I think it was August তারপরে it wasn't until much later in late 70s early 80s যখন the new generation of that time started to question আমরা দেখেছি on the news that there was this free Nelson Mandela. We want liberation, not education. Education without liberation means nothing. A ধরনের slogan. In the mid 80s, আরো বেশি করে the youngsters in South Africa and all over Europe and all over the world was inspired against it, and we freed Nelson Mandela in 1990. And then in 1994 he became a president. I wanted to talk about him and start off this show with this information. First of all, because it touches all of us. And secondly, we have something to learn from him. Nelson Mandela এবং ওনার ঐকান্তিক চরিত্র এই বর্ণবাদের এগেনস্টে যে ওনার স্ট্যান্স নিয়েছেন উনি তার এবং যেভাবে উনি যে আপোষহীন সংগ্রাম করে আসছেন এখান থেকে আমরা শিক্ষা এটাই নিতে পারি জীবনের যে ক্ষেত্রে আমরা কাজ করি না কেন আমাদের ন্যায় বিচার এবং মানবিকতার ক্ষেত্রে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত just like Nelson Mandela. প্রিয় দর্শক I want to introduce my guest to you today. We know that as usual my message to you is that immigrants here work very hard and we have to be aware of the roles that we play and that role we must play and our responsibilities alongside with that, and we have to know what we have done for this economy in order to understand fully our rights. We have to know the history of immigration, and this program is because of this, and I will present this to you every Saturday 7:30. আমার সাথে থাকেন অনেক গেস্ট আজকের গেস্টের কাছে আমি যাচ্ছি এখনই মিস্টার বিপ্লব পোদ্দার Mr. Poddar, thank you very much for coming in today. And thank you very much to call me and have this opportunity. If I could do anything, I'd be grateful. Thank you. I'm sure Nelson Mandela is also a hero of yours because there's nobody that can say, nobody who
fields for justice. তিনি তো শুধু আপনার বা আমার হিরো নন, আমি বিশ্বাস করি তিনি বিশ্বের সবার কাছে একজন হিরো এবং তিনি অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব যার জীবনাবলী আমাকে অনেক টাচ করে এবং তার কন্ট্রিবিউশন, তার স্যাক্রিফাইস যদি একটা হিউম্যান ফলো করে আমার মনে হয় বিশ্ব ঘুরে দাঁড়াতে পারে। থ্যাংক ইউ। Thank you. And there was a story in Mahabharata, isn't it, about Sita doing wrong, and her husband, who was the king, who was the righteous king, he abandoned her, and because he was the fountain of justice. No. It will Something be along very those details. lines. No, there was a little bit controversial things about that they are trying to put wrong way, but Sita was absolutely correct. Then they got a negotiation. Nothing wrong with that. However, but we cannot. It is no. I'm saying it's comparable to that in that when a person puts his integrity before his personal life, yes, that is a person of integrity. Yes. Yep. That's and here we know what Winnie Mandela did. Was controversial. No. And her ways. There are two things. Anyway, we need to drop this matter because I'll talk to you later then. Okay. I hope we'll get more Absolutely. interesting thing. Well, the details may be details may be different. But the principle is the same. That the fact that a person puts his own integrity before his personal life, and if you read his biography, this is what he talks about. This is one of the greatest tragedies in his life. তারপরে সেটা শুধু forget his wife. That's one of the things. Even যারা ওনার জন্য ফাইট করেছে, the youngsters at that time, যারা স্লোগান দিয়েছে, সেসব মানুষে doubted him even. তখনও ডাউট করেছেন, কিন্তু উনি যখন প্রিজন থেকে বেরিয়ে এসে উনি সেটা প্রমাণ করেছেন that he is not, because they thought he might compromise with the apartheid system at all times, but he didn't. He did not compromise at all, and that's what we learn from him. Whenever we are fighting against আমরা যে বর্ণবাদীর এগেইনস্টে, বৈষম্যের এগেইনস্টে আমরা যে স্ট্যান্স নিব, আমরা ওনার কাছ থেকে এই লেসনটা নেব যে কিভাবে we do not compromise. If we know something is wrong, we go against it. In fact, all over the world we know there are prisoners of conscience. শুধুমাত্র তাদের কনসিয়েন্সের জন্য তারা প্রিজনে কোনো ক্রাইম করেনি, but there you are, the people are in prison because of that. যাই হোক প্রিয় দর্শক, let's get on with the show and let's see if there's any callers. We are expecting calls for immigration matters as well as any other matter that you wish. আমি যাচ্ছি ফোন লাইনে, দেখি ফোন লাইনে কে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আপা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি হাজী মোহাম্মদ শফিকুল আলম। ওকে, আমি দুঃখিত, আমার মনে হয় লাইনটা কেটে গেছে। সরি, যাচ্ছি আমরা নেক্সট কলে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ভালো আছি, থ্যাংক ইউ। খোকা, আপনার প্রশ্ন কিতা? আমি ইনকাম সাপোর্ট পাই, আমার এই 3 বছর লাগে লেটার দিতে আমি কিছু পাইছি না। বাদে লাগতে একটা ছুটি পাইছি, এটা কি লিগাল কন্ট্রাক্ট পাইছি। তো এখন এই লেটার দিলে আমি তার কন্ডিশন চেঞ্জ হইছে। 19 তারিখ নভেম্বরের 19 তারিখে তারা আমার সব কেটে দেওয়া হয়েছে, স্টপ হয়েছে, হাউ দিচ্ছে। এখন আমি কি লাগে ঠিক আছে, আমি তার বেনিফিট আর থাকতে আপনি মোবাইল থেকে করছেন নি ফোন? আমার মোবাইল নির্দিষ্ট করে তো আমার নিচে জি, আমি সবকিছু, আচ্ছা ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও, আমি সবকিছু ধরতাম পারলাম না। আপনি কি শুনেছেন সবকিছু? No, I didn't catch. হ্যাঁ, আসলে লাইনটা একটু ঝাপসা, আপনার কথাগুলো একটু ঝাপসা। আপনি কিন্তু মোবাইল থেকে করেননি? ও এখন তো শুনছি, আবার খোকাসান একটু করিয়া সব একলগে হওয়া লাগতো না। আপনি ইনকাম সাপোর্ট ক্লেম করছেন? স্টপ করে লাইছে। আমি তো এই চিঠি খাইছি না, বুঝছেন? লাস্টে একটা চিঠি খাইছি, লেখা দিলে তারা আবার এটা সব লিখে। ঠিক আছে, আমার মনে হয় আপনি যেটা করতা তারা লগে যোগাযোগ করতা, তারা লগে যোগাযোগ করিয়া আপনি তারা জানাইতা যে যেখানে আমার কইছেন যে সিটি পাইছেন না বা কোনো ইন্টারভিউ লাগে আপনারা ডাকছে,
আপনি গেছেন না বিকজ হ্যাঁ বেনিফিট পাওয়া খুব কঠিন আছে যখন ইলা ইন্টারভিউ ডাকে না আপনি আমার চিন্তায় বলে রাখতে রাখছি বাবা তারা হচ্ছে আমার 2 টাকা দিতে সে আমাকে বলে আইছে সে আবার ওগুলি কাজ করতে আমি তো আফা আমি দুঃখিত লাইনটা আপনার একবারে বাঙ্গা আমি শুনতাম পারছি না সবকিছু আমি যতটুকু বুঝছি ততটুকু তো আমি উত্তর দিব যে একটা হয় না এখানে তারা হয়তো আপনার চিঠি দিচ্ছে বা আপনার ঘরে আইছে আপনার লগে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ ওয়াতে গিয়া আপনার বেনিফিট স্টপ করে লিছে এমনকি আপনার হাউজিং বেনিফিট অবশ্যই এটা স্টপ হইব কারণ আপনার কোনো এক ডিপার্টমেন্টের লগে আরেক ডিপার্টমেন্টের কন্ট্যাক্ট আছে আপনি এটা সর্ট আউট করতে হইব আপনি যে কোনো লয়ারের কাছে যে ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস করেন সাথে সাথে আপনি দেরি না করিয়া যোগাযোগ করুকা অথবা আপনার সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরো যেতে পারবা ওখানে গিয়া আপনি এটা গিয়া হোকা যে ওলা তারা হয়তো আপনার লাগে রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবো যদি আপনি একলা পারেন না আর নাইলে আপনি যদি কেউরে জানেন যে ইংলিশ জানে বা আপনি তো ইংলিশ হয়তো জানেন আপনি ফোন করে তারারে যেটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হোক তারা হোকা তারা আপনার সিচুয়েশন দেখিয়া এটা রিইনস্টেট করতে হইব কোনো এক সময় অথবা নতুন একটা ক্লেম করতে হইব কারণ যদি আপনি এলিজিবল থাকেন বেনিফিটসর লাগি অবশ্যই আবার নতুন একটা ক্লেম করব বাট ব্যাকডেট করব নি আগের গুণ ফাইবা নি ইতা হইল গিয়া সিচুয়েশনের উপরে নির্ভর করে আশা করি আপনার উত্তর পাইছেন যাচ্ছি পরবর্তী করার কাছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি স্টুডিওর মাধ্যমে জি আমি শ্রীজ মাথা হোক আছে জি আমার একটা কোয়েশ্চন আছে আমার কোয়েশ্চন হলো পাঁচ পিসের দেশ থেকে আনতে হইলে 18,600 পাউন্ড ইনকাম তো বছরে দেখানি লাগে না জি তো এটা আমি শুনছিলাম যে ওই গেছে এটা কি তার সত্যি নিয়ে ওটা তো আমার ফোন রাখার বাদে আচ্ছা ফোন রাখার আগে ট্রানজ্যাকশনের লগে যে যদি 18,000 থাকে এতে 7,000 বেতন দেখানি লাগবে ইভেন 13,000 হইলে 7,000 বেতন দেখানি লাগবে আফাইলাস তো মাতিয়া যায় না আপনি এক যতটা আমরা হুনরা না আমি বুঝছি আপনার হ্যালো ওকে ঠিক আছে আমি যতটুকু বুঝেছি যে 18,600 এটা আছে কি না এখনো এবং তারপরে উনি বলেছেন যে 18,600 এটা সপ্তাহে কত হবে সেটা মানে ইম্পর্টেন্ট না আপনার কাছে যেটা বলে ইম্পর্টেন্ট হবে যদি আপনি উইকলি দেখান আমার মনে হয় ইটস অ্যাবাউট 350 অড আমার কাছে ক্যালকুলেটর এখন নেই এবং আমি সেই হিসাব করতে পারছি না বাট এইটাই এবং 18,600 পাউন্ড এখনো আছে এবং স্প্রিং 2014 আমরা জানতে পারবো সেটা চেঞ্জ হয়েছে কিনা আপাতত ইটস স্টিল 18,600 আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন যাচ্ছি আমরা পরবর্তী কলারের কাছে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি আমার এটা একটু শুনতে হবে জি ঠিক আছে ওকে আমি আপনার জুলাইতে 10 ইয়ার্স লং রেসিডেন্সি অ্যাপ্লাই করি জি আমার আসে 6 অফ নভেম্বর আমি আমার ওয়াইফ আমার বাচ্চা আমার ভিসা শেষ হয়ে গিয়েছিল সেম টাইমে তো সেই কারণে আমার ওয়াইফ ওতে অ্যাপ্লাই করেছিল আদার অপশন দিয়ে কভার লেটার লিখে দিয়েছিলাম যে যেহেতু আমাদের ভিসা শেষ হচ্ছে তাই অ্যাপ্লাই করতে যেটা হচ্ছে আমার আমি আইলার একটা চিঠি লিখে ওর ওই অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারের কপি সব পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওদের কাছে আজকে ওর রিফিউজাল লেটার আসছে যে ওরা রিফিউজালের কারণ লিখছে এটা কি প্রাইভেট লাইফের উপর বেস করে অ্যাপ্লাই করেছে আমরা ওটা কোথায় মেনশনই করিনি যে প্রাইভেট লাইফের উপর মেনশন অ্যাপ্লাই করেছে এখন মানে কি করলে বেটার হবে অ্যাপিল করবো নাকি অ্যাপ্লাই আমি পাঠিয়ে দেবো ঠিক আছে আপনার কোয়েশ্চন আমি বুঝেছি তার আগে সামান্য কিছু জিনিস আমি আর বুঝে নেই তারপরে মিস্টার পোদ্দার জিজ্ঞাসা করতে চাইলে করবেন না দ্য থিং ইজ আপনি আইএলআর পেয়ে গেছেন আপনি নভেম্বরে আইএলআর পেয়েছিলেন তারপরে 6 তারিখে তারপরে আপনার ওয়াইফের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন না ওর জন্য অ্যাপ্লাই ওতে পাঠিয়েছিলাম কারণ আমাদের ভিসা একই সাথে শেষ হয়ে গিয়েছিল জুলাইতে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝেছি আপনার ওয়াইফের এখানে কতদিন হয়েছে আর এখন 9 বছর অলমোস্ট 10 বছর আর এক মাস গেলে 10 বছর হবে ঠিক আছে এবং হ্যাঁ গ্রাউন্ডস দিয়েছে যে অ্যাপেন্ডিক্স এফএম এর আন্ডারে দেখেছে ঠিক আছে আমরা এখন বুঝতে পেরেছি আমি যাচ্ছি মিস্টার পদ্মার কাছে উনি আপনাকে আর কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে কিনা
জিজ্ঞেস করার কিছু নেই, উনি যদি লাইনে থাকেন আশা করি শুনতে Okay. পারবেন। হ্যাঁ, প্রিয় কলার, আমি আসলে খুবই দুঃখিত যে আপনার এ ধরনের একটা আনফর্চুনেট থিং হয়েছে, কারণ আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে ইউ ডিড অল ইউর প্রিকশনস, যেটা আপনার এ ধরনের ঘটনা না ঘটাই ভালো ছিল। কারণ আপনি একই সাথে অ্যাপ্লাই করেছেন আপনারটা সেট ওতে, আপনার স্পাউসের জন্য করেছেন এফএলআর ওতে। দ্যাট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। তো এক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা এফএলআর এমও করে থাকি, সেটা করতে পারতেন। আরেকটা ভালো জিনিস আপনি করেছিলেন যে আপনার ইনডেফিনিট যেটা পেয়েছেন এটা তাদেরকে কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই কপি পাঠানোর সময় যদি সেকশন 120 দিয়ে আপনি বলতেন যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে এফএলআরও না দেখিয়ে এখন এফএলআর এম এর আন্ডারে তোমরা কনসিডার করো, তাহলে কিন্তু ভালো হতো, এই জিনিসটা নাও ঘটতে পারতো। তারপরেও অনেক কিছু অনেক সময় ডিপেন্ড করে অন দ্য কেস ওয়ার্কার। তো আপনার এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে এপিলে যাওয়াটাই ভালো। তবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের এখানকার অ্যাডভাইস মেয়ার ইনফরমেশন, উই আর নট লায়াবল ফর এনিথিং। তা আপনারা অন্য জায়গায় গিয়েও চিন্তা করে করতে পারেন, বাট আমাদের রিকোয়েস্ট এবং সাজেশন হলো যে গো ফর দ্য এপিল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? আমি অ্যাপেল পাঠাতে পারবো অ্যাপিল চলাকালীন? অফকোর্স ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন আপনি যখন তখন করতে পারেন। ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করার সময় কিন্তু আপনার যেটা আসবে সেটা আপনি করতে, একটা সুবিধা আপনার রয়েছে, যেহেতু উনি আগে স্পাউস ছিলেন সেহেতু আপনার ক্ষেত্রে 18,600 ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল অ্যাট অল। ইউ কুড ডু ইদার ওয়ে, বাট আমি শুধু আমার ওপিনিয়ন বলেছি। আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাকে যে একজন সলিসিটরের সাথে দেখা করে ভালো করে জিনিসটা বুঝে আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিন। আপনি কথা বলতে চাইলে আমরা আরও বলতে পারবো, বাট আমার মনে হয় না যে আমরা ওভার দ্য ফোন বা টিভি শোতে আপনার টোটাল বিষয়গুলো আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো। বাট ইউ হ্যাভ এ ভেরি ভেরি গুড গ্রাউন্ড অ্যান্ড আই উইশ ইউ গুড লাক। যে প্রিপকলার অ্যাপেন্ডিক্স এফএম এ যেটা দেখেছে আপনি বলছেন সেটা অল অ্যাপ্লিকেশনস, আপনি যখন ইনডেফিনিট লিভ পাবেন তখন আপনার ওয়াইফের যে অ্যাপ্লিকেশন 2012 9 জুলাই থেকে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন তারা অটোমেটিকলি অ্যাপেন্ডিক্স এফএম এর আন্ডারে দেখবে, এটা প্রাইভেট রুটও দেখবে। আগে যেটা আর্টিকেল 8 ছিল, তখন তারা যখন আর্টিকেল 8 কনসিডার করে তখন সেটা প্রাইভেট রুটে কনসিডার করা হয়। এবং আপনি মানে রিফিউজাল গ্রাউন্ডটা কি ছিল উনি বলেছিলেন? না, উনি বলেছিলেন যে প্রাইভেট লাইফ তারা এস্টাবলিশ করতে পারেনি, কনসিডার করেছে বাট এস্টাবলিশড হয়নি। দ্যাটস হোয়াই দে হ্যাভ ঠিক আছে, রিফিউজড অ্যাপ্লিকেশন। আই এম রিয়েলি সরি, আমি যেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন বিরতিতে, আমরা এসে না হয় এটাই সমাপ্ত দিব এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা। প্রিয় দর্শক, থাকবেন আমাদের সঙ্গে সামান্য সময়ের জন্য, আমরা যাচ্ছি বিরতিতে।